ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੋ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਥਰੋਂ ਧਰਾ ਔਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਨੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਹ ਡਿਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਿਨੁ ਉਚਾਰਾ। ਨਿਤ ਕੀ ਜਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਨਾयत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे महान मुकद्दस चरण कमलों नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है ये शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ के पाठ आरती आरता जी के गायन अरदासां बेनतियां जोदड़ियां फिर महाराज दे हुक्मनामे आपने सरवण कीते हैं। कोई जन हर्ष्यों देवै जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजह प्राण अकोर। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे महान जीवन उपदेश ते संदेश समर्पित होए गुरसिखां दे समर्पित सवाल ते उन्हां सवालां दे मुकम्मल जवाब पाया तकमील तक पहुँचाण वाले विचार श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे आप सरवण करते आ रहे हो। कल तक सरवण करदियां आपने सरवण किया कि सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब जी दे ताया जी संघारी मल जी जो लाहौर तो महाराज जी की सेवा च हाज़र होए और महाराज जी ने देखा भावें उम्र वडेरी है, बजुर्गीयत की उम्र है, पर सेवा नूं समर्पित हैं। कदी गुरसिखां दे चरण धोण लग पैंदे, कदी गुरसिखां नूं पखा चलन लग पैंदे ने संगतां नूं। इस तरह का निर्मल सुभाव देख के, समर्पित सुभाव देख के महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश की। इसी तरह पुरानी गाथा गुरु अमरदास महाराज जी की भी चली, जिस विच उन्होंने लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर आख्या। इतिहादक बचन आपने प्रेम सहित सरवण किए हैं। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे इन अमृत बचनां नूं जो भाई साईं दिता चंजी, भाई सैदो जाट लभपुरी लाहौर दे निवासियां नाल होए हन, उन्हां नूं प्रेम सहित सरवण कर सके, एकाग्रता बन सके। जितने आप सारे संसार विच अपने अपने परिवारां च बैठे हो, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां दा ध्यान करदिआं, गुरु के प्रतख दीदार सत्कार ते नमस्कार करदिआं, गुरु की पावन फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने ये बोल आखे, सुन श्री अर्जन तिन्हों उचारा, नित कीजै गुर शब्द विचारा। गुरसिखी दा, ब्रह्म ज्ञान दा, निर्मलता दा, प्रभु प्राप्ति दा जीवन में कोई दुख ना आवे ते सारे सुख बने रहन। इसका महाराज जी ने कुंजीवत जवाब दिता है। जिवें कुंजी नाल सारे ही ताले खुल जाते हैं, मास्टर की है जो सारे तालियां नूं खोलण दी समर्था रखदी है। वो मास्टर की सेंट्रल थीम, केंद्री भाव गुरसिख दी जिंदगी विच सारे ही सुख बन जाण ते दुख कोई ना रहे। रोम रोम रस दा सागर बन जाए, आनंद दा अनुभव हो सके।
ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਰੀਨ ਬੋਲ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ ਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਟਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੈਨਾਨੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਜ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਦੁਖ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਗਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ। ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੁਖੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣਾ। ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਭਾ ਔਰਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰੇ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਪਾਵਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਪਾਵਨ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹਾਹੇ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਲੈਂਕੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਖੜੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਿਆਂ, ਨਗਰ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੁਮਾਏ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਿਨਹੁ ਉਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਸਾਜ਼ ਹੋਵਣ, ਸੁਭਾਗ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨਹੁ ਉਚਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆਨ ਪਛਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਪੈ ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਗਿਆਨ ਨਰ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਾਇੰਡ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੱਕੇ ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੀਨੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 12-15 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਆਪਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਤੇ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਕੌਮ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਦਾਨਾ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਲਗਨ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਮਈ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿਤ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆਨ ਪਛਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਤਨਨੁਮਾ ਬਚਨ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇਕ ਕਰ ਜਾਨੋ। ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸਿਰ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਪੋ, ਪਰ ਜਪੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਐਸੇ ਅਸਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਰੱਖੇ ਕਿਨੇ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਤਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋੜ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ, ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆਨ ਪਛਾਨੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸੁਨੈ। ਐਸੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅੰਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਰਸਦਾ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਮਨ ਦਰਵਹਿ ਸੋ ਗੁਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਜੀਵਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਵੇਸਵਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੈਂ ਬੋਹਰ ਨ ਆਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਪੋਗੇ, ਜੁੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਇਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਬਈ ਲਾਈ ਹਯਾਤ ਆਏ, ਕਜ਼ਾ ਲੈ ਚਲੀ ਚਲੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੈ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ, ਭਗਤ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ
ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਵਣ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਵਣ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਵਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਖਲਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਝੰਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੈਦੋ ਜੱਟ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾ। ਬਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਈ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਮੰਗੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਜਾਣਿਓ ਤਿਸ ਘਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨੂ ਰਾਜ ਸੁਕਾਲੂ ਆਨ। ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਰਾਜ ਕਾਲੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੋ ਕੋਹਲੀ ਹਾੜੀ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾੜੀ ਗੋਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਟ ਗੋਤਰ ਹੈਗਾ। ਜਟੇਤੇ ਨੇ ਇਧਰ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਖਤਰੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਜ ਨਾਨੂ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਦ ਕਰ ਕੈ ਨਮੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਜੋਰ ਤੇ ਸੰਭੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਗਏ ਵਿਸਿਆਨ ਨਾਰ ਬਿਰਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਮਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਵਹਿਮ, ਤੋਮਾਤ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਲੋਕਨ ਤੇ ਧਨ ਹੀਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਖੋਹਦੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਕੀ ਦਸਾ ਹੋਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਪੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਸੁਣ ਹੈ ਜੇ ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠੈ ਸੁਨੇ ਜੇ ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਕੇ ਕਰੈ ਗੁਜਰਾਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਤ ਲਖੈ ਦੁਰਮਤ ਕੋ ਤਿਆਗੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਮੀਪਤਾ ਸੋ ਨਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ,
ਨੀਅਰ ਟੂ ਚਰਚ ਫਰਦਰ ਟੂ ਗੋਡ। ਚਰਚ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਠਹਿ ਲੈਨ ਧਨ ਕੋ ਧਰ ਲੋਭਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਰਹਿ ਕੁਕਰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਭਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਅਹ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਮਣੀ ਦਾ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਿਰ ਮਨ ਕੋ ਖਾਏ, ਉਹ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਹੋਏ, ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੋਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਖੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡ ਮੱਕੜ ਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾ। ਤਿਮ ਤਿਨ ਨਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਪਛਾਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਫਲ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਜੈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਰਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ